Friends, sorry for inconvenience, some technical issues. Myself, Dr. Bhavya Shah. I am a trauma and joint replacement surgeon at Epic Hospital. I did my master's from Civil Hospital, Ahmedabad, BJ Medical College. After that, I had done 2 fellowships in hip and pelvis surgeries. Today's topic is fractures around pelvis, the pelvic bone and the hip bone, and a bit about hip joint replacement, hip replacement surgeries. So first, let's understand what's a pelvic bone and why is it so important. So this is the pelvic bone, right? And where is it located? It is located over here. So the weight transfers from the spine to the pelvis, and then it comes to the hips and then to the lower limb. That is why this part, the pelvis, is very important. Now let's understand the mechanism of injury in these pelvic injuries and the hip injuries. There are 2 types of mechanisms of injury. First is with trivial trauma. Trivial trauma means very low velocity accident or injury which has caused the fracture. And second is a high velocity, high impact activities which is causing the fracture. Right? Mostly in elderly populations and whichever in our relatives also, it is a low velocity osteoporotic fracture which causes fracture of this part of the bone which is called the femur, the hip joint, right? So the osteoporotic fractures can occur here also, which is the hip, and can occur in the pelvis also, right? So let's understand what is the pelvis, right? So this is a part of the pelvis. This is called the sacrum. This is called the sacrum. This takes the major weight of the body and then transfers to the hip joint, right? This is the pelvic bone. So we'll first talk about the fractures which are around the hip bone, right? For a layman, a fracture on the hip, it is called કે બોલનું fracture થયું. But let us understand કે ball એટલે શું અને બોલનું fracture સિવાય શું હોઈ શકે. Why is this important? This is important because based on the location of the fracture, the treatment changes. બરાબર? એટલે whether ball બદલવાનો છે કે plate and screw નાખવાનો છે એના પરથી નક્કી થાય. Correct. So this is the ball. And this is the socket, which is the part of the pelvis. Pelvis is this and the socket is this part, right? So there are a couple of types of fracture. One is the neck femur fracture and the other is the trochanteric fracture. હવે જ્યારે the ball તૂટી ગયો ઘણા લોકો એ સમજે તો આ neck femur fracture છે, right? આ fracture line અહીંયાથી જાય. So in this kind of patients, if the patient is young, is really active, the age is less than 60, so we try to fix the fractures with plate and screw and preserve the God-given ball. But in elderly populations, we don't try to preserve this ball because the vascularity of the ball decreases with age, and this can cause an AVN of avascular necrosis of the head. So in that case, we have to change the ball. So that surgery is called a hip replacement surgery. Now in an active individual with a neck femur fracture, what we do is we do a total hip replacement, and in patients who are elderly with limited activities of daily living, we do an hemi replacement surgery. So what's a total hip replacement surgery and what's a hemi replacement surgery? Total hip replacement is we just change this part of the wall, right, and put it into the socket. We don't change the socket. This is an hemi replacement surgery. We just change the ball and put it in the socket. In a total hip replacement surgery, we change the socket as well and the ball as well. This is a total hip replacement surgery. So apart from that, as I mentioned, there are different types of hip fractures. If the fracture is in the trochanter, this part, there is no need to change the ball, but we put in a nail, right, or a plate and fix the fracture. But yes, there are certain conditions like we say severe osteoporosis, multifragmentary fractures, elderly population, in which we want the patient to start walking the next day. What we do is called a coxofemoral bypass. We remove all the fractures part, we put in a ball and a socket, new ball like this, and we fix the fracture fragments with wire. This is called a coxofemoral bypass, right? This is specifically indicated in patients who are elderly and we want and quite multi-fragmentary fractures. There are 3-4 different fracture lines and it is very difficult to reconstruct. In these kind of patients, we can do that. Yes, so now this is a basic for an osteoporotic hip fractures, but now what I am going to tell is something new which a lot of doctors, the general practitioners even don't know. Now with a growing age, what is happening is the level of osteoporosis is significantly increasing. We were focusing on the hip ball, the ball part first earlier, and we didn't focus on the socket. But there is a terminology which is called fragility fractures of the pelvis. This is the pelvic bone.
So what happens is when an elderly woman or a man falls down, we just focus on the ball, but there is no focus on the hip joint. So when there is a fall, there can happen a fracture of the sacrum or the fractures of the anterior ring. So this is called the anterior ring, this is called the posterior ring. So these are the fragility fractures which are mostly missed on clinical diagnosis, and this can cause patients pain. A lot of times આપણે સાંભળ્યું છે કે આપણા ડે ઇન ડે આઉટ કે પડી ગયા અને પછી કમરમાં બેસાતું નથી, કે ચલાતું નથી, કે પગ ઊંચો થતો નથી. તો સ્પાઇન એટલે આ અને હિપ બોન વચ્ચે આ જે પાર્ટ છે જેને આપણે પેલ્વિસ કહીએ એનું બી આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. Normally in this kind of osteoporotic fractures of the pelvis, which is called the fragility fractures, normal with bed rest, with anti-osteoporotic medicines, the fracture resolves. But in certain kind of conditions, a surgery is required. That is what I want to explain. So when there is comminuted fractures of the sacrum, this is the main bone which transfers the weight from the spine to the hips. જ્યારે આનું ફ્રેક્ચર થતું અને બહુ ભૂકા થઈ જતા હોય ત્યારે પેશન્ટ્સને બહુ જ પેઇન થાય. એ લોકોને બેસી ના શકે, પડખું ના ફરી શકે, ચાલવા બિલકુલ ચાલી ના શકે. ત્યારે અમે વી ડુ અ મિનિમલી ઇન્વેઝિવ ટેકનિક ઇન વિચ એક કી હોલ જેટલું હોલ કરીએ અને આ જગ્યાએ સ્ક્રૂ ફિક્સથી આ પેલ્વિસને આ સેક્રમને ફિક્સ કરી દઈએ. ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધીસ સર્જરી આર કે પેશન્ટ જલ્દી બેઠું થઈ શકે, જલ્દી મોબિલાઇઝ થઈ શકે, પેઇન ફ્રી જલ્દી થઈ શકે. અને બહુ બધી વાર એવો બી ક્વેશ્ચન આવે સર કે આ બોલનું ફ્રેક્ચર રહી ગયું છે, કેમ જેમ જૂના ફ્રેક્ચર થતા હતા એવી રીતે એમને ખાલી પ્લાસ્ટર કે ખાલી વજન અટકાવી દઈએ તો આ ફ્રેક્ચર જોડાઈ ના જાય. બટ ધીસ ઇઝ નોટ સાયન્ટિફિકલી કરેક્ટ. અમારા લિટરેચરમાં સાયન્ટિફિક સ્ટડીઝમાં ઇટ હેઝ બીન શોન કે આ બોલનું ફ્રેક્ચર જ્યારે થાય ત્યારે પેશન્ટને જલ્દી આપણે બેઠા કરીને કસરતો કરાવવાનું ચાલુ કરવું પડે. જો એમને બેડ રેસ્ટ પર લાંબો ટાઈમ રાખીએ આપણે તો હાર્ટ અને લંગનું ફંક્શન ખાસું ઓછું થઈ જતું હોય છે. એટલે આપણા આવા પેશન્ટ્સમાં એટલે જ સર્જરી આપણે રેકમેન્ડ કરતા હોઈએ છીએ. Now we will talk about the other type of fracture I mentioned. This is the high velocity injuries, જે રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ જે હાઈવે પર થતું હોય એવા એક્સિડન્ટની આપણે વાત કરીએ કે ત્યારે શું થાય કે ઘણીવાર શું થાય કે જાણે આ બોલ છે અહીંયા તો પેશન્ટની ઇન્જરી થાય તો આ બોલ આખો અંદર જતો હોય કે બોલ આખો બહાર આવી જાય. ત્યારે વી એઝ અ પેલ્વિસ સર્જન આપણે 3D બોન છે, આ બોન એક 3 ડાયમેન્શનલ બોન છે. તો આ સોકેટનું 3 ડાયમેન્શનલ રિકન્સ્ટ્રક્શન અમારે કરવું પડતું હોય છે. તો અમારે પ્લેટ સ્ક્રૂ પાછળથી બી લગાવવું પડે, આગળથી બી લગાવવું પડે. જ્યાં અમારા જેવા સ્પેશિયલિસ્ટ જેને પેલ્વી એસ્ટાબ્યુલર સર્જન્સ કહેવાય એ લોકોની સ્પેશિયાલિટી આવે અને આ અમારે સોકેટને રિક્રિએટ કરવું પડે. આ સોકેટ રિક્રિએટ કરવાનું એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાને આપેલું હિપ જોઈન્ટ એ બચાવી રહી શકે, એ નોર્મલ રહી શકે અને પેશન્ટ નોર્મલ ફંક્શન કરી શકે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ થયું બેઝિકલી પેલ્વિસ અને હિપના અરાઉન્ડ ફ્રેક્ચર્સની વાત. હવે આપણે ફોકસ કરીએ છીએ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી, જે બહુ બધા લોકોને ક્વેશ્ચન હોય છે. કોવિડ પછી આનો ઇન્સિડન્સ અને પ્રેવેલન્સ બંને બહુ વધી ગયો છે, કારણ કે કોવિડ ઇટસેલ્ફ અને સ્ટીરોઇડનું ઇન્ટેક એ આના એ વાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ ઓફ હેડ ઓફ ફીમર કરે છે. હવે લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ એ વાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ ઓફ હેડ ઓફ ફીમર. ભગવાને ફીમરનું બોન એવું બનાવ્યું છે કે બ્લડ સપ્લાય નીચેથી ઉપર જાય અને એ વેસલ્સ બહુ બધી પતલી હોય છે. એટલે જ્યારે પેશન્ટ્સને જે મેં સ્ટીરોઇડ્સ લીધા હોય કે પછી ક્રોનિક આલ્કોહોલિઝમની હિસ્ટ્રી હોય કે બહુ બધી બીજા બધા ફેક્ટર્સ છે, ત્યારે આ લોહીની નસો બહુ પતલી થઈ જતી હોય. જ્યારે લોહીની નસો પતલી થઈ જાય ત્યારે હાડકું અંદરથી મળવા લાગે. જ્યારે હાડકું મળવા લાગે ત્યારે શું થાય કે આ કાર્ટિલેજ નીચે દબાઈ જાય એટલે બોલ ગોળ આકારનો બદલે ફ્લેટ થઈ જાય, એટલે ઘસારો શરૂ થઈ જાય. So let's discuss about the indications for hip replacement surgery. Why an hip replacement surgery is indicated in a young patient also and an elderly also. So the indications of a hip replacement surgery, they include fractures, they include avascular necrosis of femur જે મેં તમને વાત કરીએ, they include osteoarthritis. Well, in Indians, osteoarthritis of hip is less common as compared to knee, but western countries માં બહુ જોવા મળે છે. osteoarthritis કેમ થાય, કેમ થતું હોય છે? ઘણા બધા પેશન્ટમાં આપણે જોઈએ કે હિપની મોર્ફોલોજી બહુ અલગ હોય છે, હિપ અલગ ટાઈપનો હોય છે. ડિસ્પ્લાસ્ટિક હિપ હોય છે કે પછી આખું એનું જે ભગવાને સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું હોય એ બોલ અને સોકેટ બંનેનું સ્ટ્રક્ચર બહુ અલગ હોય છે. એવા પેશન્ટ્સમાં નાની ઉંમરે હિપમાં ઘસારો કે હિપમાં બોલનો શેપ અલગ હોવો કે સોકેટનું ઓરિએન્ટેશન અલગ હોવું એવી પોસિબિલિટી છે. એટલે એવા પેશન્ટમાં હિપ રિપ્લેસમેન્ટ કરવાની જરૂર પડે છે, વિચ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇન્ડિકેશન્સ ઓફ ધ સર્જરી. ઓકે, હવે હિપ રિપ્લેસમેન્ટની આપણે વાત કરીએ તો ઘણા પેશન્ટ્સને એવું હોય છે કે કેવી રીતે થતું હોય છે, શું થતું હોય છે, એમાં ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ હોય છે કે એમાં ડૉક્ટર શું નાખો છો તમે. તો લેટ અસ બેઝિકલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હિપ રિપ્લેસમેન્ટના કમ્પોનન્ટ શું છે.
રાઈટ. તો મેં તમને આ સોકેટની વાત કરી. સોકેટ, તો એક સોકેટ હોય છે, રાઈટ. એની અંદર આવું એક લાઇનર હોય. આ લાઇનર છે. આ જે પિંક દેખાય એ સિરામિક લાઇનર છે, અને આ જે આ મેટલનું દેખાય એ છે એક કપ છે, એને કપ કહેવાય. એ સોકેટની અંદર આપણે ફિટ કરતા હોઈએ છીએ. એ સોકેટ થયું, આ થયું લાઇનર, અને આ થયો બોલ. આ બોલ સાથે આ સ્ટેમ કહેવાય ને. આ સ્ટેમને આપણે આપણા જે થાપાનું હાડકું હોય ત્યાં અંદર એવી રીતે ફિટ કરતા હોઈએ છીએ, અને આ બોલ અને સોકેટનું ઇન્ટિગ્રેશન થઈને આ જોઈન્ટ બની જાય છે, જે આપણે કરીએ છીએ, જે નોર્મલ પેશન્ટ્સને યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. નાઉ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફ્યુ ટાઈપ્સ ઓફ ધ કપ. હવે કપ બે પ્રકારના હોય છે. કોઈક વાર કપને સિમેન્ટેડ હોય છે અને કપ અનસિમેન્ટેડ બી હોય છે. અનસિમેન્ટેડ કપમાં ઘણા બધા પ્રકાર હોય છે. એક તો હોય છે કે જેમાં 3 હોલ હોય, કોઈક હોય મલ્ટી હોલ હોય. એટલે પેશન્ટની કઈ તકલીફ છે, પેશન્ટના સોકેટનું શું છે, એમાં પહેલાં સર્જરી થઈ છે કે નથી થઈ, એના પરથી અમે ડિસિઝન લેતા હોઈએ છીએ કે આ સોકેટનો પાર્ટને કેવી રીતે બનાવો કે કેવી રીતે રાખો, બરાબર છે. અને વોટ આઈ વુડ એડવાઇઝ એવરીવન હિયર એન્ડ એજ્યુકેટ ઇઝ કે આ જે સોકેટ અને વોલ છે, આ બધી વસ્તુઓ એ ઇમ્પોર્ટેડ US FDA વસ્તુઓ જ યુઝ કરવી જોઈએ. યુ હેવ ટુ યુઝ દેટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ ઓનલી બિકોઝ ધીસ સ્ટેઝ ઇન આર બોડી ફોર લોંગ. હવે વોટ હેપન્સ વેન વી ડોન્ટ યુઝ અ US FDA ઇમ્પ્લાન્ટ? એના કોમ્પ્લિકેશન્સ શું થાય કે આ આપણું એક આર્ટિક્યુલેશન્સ છે, રાઈટ. આ જે જોઈન્ટ છે ને એ લાંબો ટાઈમ ચાલવા માટે બનાવેલો છે, બરાબર. એટલે આમાં બી વેર એન્ડ ટેર થતું હોય છે. હવે જ્યારે મટીરિયલ સારા ના હોય ત્યારે વેર એન્ડ ટેરની પોસિબિલિટી વધી જાય, અને જ્યારે વેર એન્ડ ટેરની પોસિબિલિટી વધી જાય ત્યારે આ આપણો બોલ અને સોકેટ એ લૂઝ પડી શકતો હોય છે. એટલે નેક્સ્ટ વસ્તુ આપણે આવીએ આ લાઇનરની વાત કરવા માટે આવીએ, બરાબર. તમે લોકો ઘણું બધું સાંભળ્યું હશે કે સાહેબ સિરામિકનું નાખો બોલ, કે પછી મેટલનો નાખો બોલ, કે પછી ડ્યુઅલ મોબિલિટીનો નાખો બોલ. તો અત્યારે સ્ટેન્ડર્ડ લાઇન ઓફ પ્રેક્ટિસ એ છે કે અમે પેશન્ટ્સમાં સિરામિક ઓન પોલી, એટલે પોલીએથિલિન, આ જે લાઇનરનો પાર્ટ છે એ પ્લાસ્ટિક હાઈલી ક્રોસ લિંક્ડ પોલીએથિલિનથી અમે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. આનું રીઝન શું છે? આનું રીઝન એવું છે કે જે અમારું લિટરેચર છે એમાં જોવાયું છે કે આ લાંબા ટાઈમ માટે આ સાંધો ચાલતો હોય છે, અને એમાં જે વેર પાર્ટિકલ્સ નીકળતા હોય છે એમાં આગળ જતાં રિએક્શન કે લૂઝનિંગ થવાના ચાન્સીસ ઘણા બધા ઓછા હોય છે. એટલે અત્યારની પ્રેક્ટિસમાં કોમનલી we do use a polyethylene liner, the highly cross-linked polyethylene liner, અને એના માટે મેટલ ક્યાં તો સિરામિક ઇઝ પ્રેફરેબલ. સિરામિકનો કપ અમે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. હવે ક્વેશ્ચન સૌથી વધારે ઓપીડીમાં પૂછે કે સાહેબ આ ફરી ઓપરેશન કરવાની જરૂર પડે કે કેટલો ચાલતો હોય છે? તો જે સર્ટિફાઈડ US FDA કંપનીઝ છે, જે ઇન્ટરનેશનલ ઇમ્પોર્ટેડ કંપનીઝ છે, એની જે સાયકલ હોય, બાયોમિકેનિકલ સ્ટડીઝ થતા હોય છે, એ કહેતા હોય છે કે 15, 20, 25 વર્ષ સુધી પેશન્ટના કોઈ ઇસ્યુઝ થતા નથી હોતા. બટ હિયર આઈ વોન્ટ ટુ ક્લેરિફાય વન થિંગ. એ લોકો જે સ્ટડી કરે છે એક મશીનની અંદર કરતા હોય છે. આપણું હ્યુમન બોડી આખું અલગ છે. એટલે ધ લોન્જિટિવિટી ઓફ ધ સર્જરી ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન 3 ફેક્ટર્સ. નંબર 1, ધ સર્જિકલ ટેકનિક, રાઈટ, કે કેવી રીતે સર્જરી થાય છે, એ કપનું જે કપ છે એનું ઓરિએન્ટેશન કેવું છે, કપ એટલે આ પાર્ટ, એનું ઓરિએન્ટેશન કેવું છે, ટેકનિકમાં કેટલી સ્ટેબિલિટી કેવી રહે છે, એ બધી વસ્તુ જોવામાં આવે સર્જિકલ ટેકનિકમાં. સેકન્ડ વસ્તુ કે વોટ કાઇન્ડ ઓફ ઇમ્પ્લાન્ટ્સ ડુ વી યુઝ, કે આપણે કયો ટાઈપનો બોલ નાખીએ, કયા ટાઈપનો સોકેટ નાખીએ, એ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને થર્ડ વસ્તુ પેશન્ટની પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ કન્ડિશન, કે પેશન્ટ અમારી પાસે કઈ સ્થિતિમાં આવ્યું છે, એને પહેલાં સર્જરી થઈ છે કે નહીં, એનો જે મોર્ફોલોજી છે ડિસ્પ્લાસ્ટિક છે કે નહીં, એના બોન્સ ઓસ્ટોપોરોટિક છે કે નહીં, એન્કોલાઇઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ છે કે નહીં, ઘણા બધા ફેક્ટર્સ, એ લોન્જિટિવિટી ઓફ ધ, અને કઈ એજે સર્જરી થઈ, પેશન્ટની એક્ટિવિટીઝ કેટલી છે, એ કઈ એક્ટિવિટીઝ કરવા માંગે છે, એ બધું વસ્તુથી લોન્જિટિવિટી ઓફ ધ સર્જરી નક્કી થાય, રાઈટ. Now I want to explain more about the technique we use, which is called a modern total hip replacement technique. આ મોડર્ન કેમ કહેવાય છે? આ ટેકનિકમાં એવું છે કે આપણે મિનિમલ એક્સેસ ટેકનિક કહેવાય. મિનિમલ એક્સેસ ટેકનિકનો એવું નથી મતલબ થતો કે એકદમ નાનું ઇન્સિઝન. મિનિમલ એક્સેસ ટેકનિક અને મિનિમલ ઇન્વેઝિવ ટેકનિકમાં ફરક એ છે કે આ વસ્તુ જે સર્જરી છે એ લેસ ડિસેક્શન, લેસ મસલ કટ કરીને કરાતા હોય છે, બ્લડ લોસ ખાસો ઓછો થતો હોય છે, અને પેશન્ટ્સ એ જ દિવસે કે બીજા દિવસે જ પોતાની રીતે ચાલી શકે છે. અમે લોકો વોટ વી ડુ ઇઝ, અમે લોકો વી સ્ટાર્ટ ધ કમોડ ટ્રેનિંગ ઓલ્સો ધ નેક્સ્ટ ડે ઓન ધ નેક્સ્ટ ડે. પેશન્ટ્સને કમ્ફર્ટેબલ થયા પછી ડિસ્ચાર્જ આપતા હોઈએ છીએ. અને
આમાં વોટ આઈ પ્રિફર ઇઝ અ સિરામિક ઓન પોલી જોઈન્ટ, એ કારણ કે એની લોન્જિટિવિટી બહુ વધારે છે. ધ અધર ક્વેશ્ચન્સ વિચ પેશન્ટ આસ્ક ઇઝ સાહેબ ડિસ્ચાર્જ કેટલા દિવસમાં મળી જતું હોય છે, કેટલા દિવસમાં રજા મળે છે, અને ઘરે જઈને અમારે શું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, અમે લોકો પલાઠી વાળીને બેસી શકશું કે નહીં, નીચે જમીન પર બેસી શકીશું કે નહીં, અમે લોકોને ટોયલેટ કયું યુઝ કરવાનું. તો આ બધા ક્વેશ્ચન્સનો હું અંતર બ્રીફલી આન્સર આપવા માંગુ છું. વી સ્ટાર્ટ વોકિંગ ઓન ધ નેક્સ્ટ ડે. knee bending, stair climbing and everything is started on the next day. Toilet training is started on the next day. We advise patients to keep their feet apart, થોડુંક પોડા રાખવા for first 3 weeks to 4 weeks depending upon case to case. અમે લોકો પેશન્ટને ઇન્સિસ્ટ કરતા હોય છે કે કમોડ ચેર તમારે 3 વીક્સ સુધી યુઝ કરવાનું અને પડખા ફેરતી વખતે થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું. આ એક પ્રિકોશનરી મેજર્સ છે. પેશન્ટ્સને સર્જરી કર્યા પછી જે બી એક્ટિવિટીઝ કરવું હોય છે એ કરી શકે, બટ વી ડુ ટેલ ધેમ કે ઇટ ઇઝ એડવાઇઝ કે એક્સ્ટ્રીમ મુવમેન્ટ્સ કોઈ બી વસ્તુની આવે એ તમારે અવોઇડ કરવી જોઈએ, કારણ કે આ એક એવી વસ્તુ છે કે જે આપણા બોડીમાં લાંબા ટાઈમ માટે રહેવાનું છે, અને એક્સ્ટ્રીમ મુવમેન્ટ્સમાં જે થર્ડ બોડી વેર થતું હોય છે એના કારણે બી સાંધો લૂઝન થતો હોય છે. યસ, એટલે આપણે જે સાંધો નાખીએ છીએ એ નોર્મલ હિપ જોઈન્ટ જેવી રીતે ફંક્શન કરીએ એવી પોઝિશનમાં નાખીએ છીએ, બટ પેશન્ટ્સને આ એક આર્ટિફિશિયલ જોઈન્ટ હોવાથી આટલી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે કે એ જેટલું સાચવે એટલું લાંબુ ચાલતું હોય છે, બટ દેર ઇઝ નો લિમિટેશન્સ ઓફ એક્ટિવિટીઝ. પછી બીજા ક્વેશ્ચન્સમાં એ લોકોને એવું હોય છે કે આ ઓપરેશનમાં શું કોમ્પ્લિકેશન્સ છે. તો આ એક એવી સર્જરી છે જે પેશન્ટ્સને પેઇન ફ્રી કરી આપે છે. સર્જિકલ રિસ્ક ખૂબ જ ઓછું હોય છે, લેસ દેન 1 to 2% હોય છે. પેશન્ટ્સને એવું ક્વેશ્ચન હોય છે કે સાહેબ પગ ઊંચું પ્લસ માઇનસ થઈ શકે, એમાં શું કરવાનું, એવું થઈ શકતું હોય છે, પણ એનો ચાન્સીસ છે એ બહુ જ ઓછા હોય છે, કારણ કે અમે લોકો બહુ બધી વસ્તુઓ અંદર રેડી કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. પછી આપણે વાત કરીએ તો ડ્યુઅલ મોબિલિટી કપ વિશે આપણે વાત કરીએ કે ડ્યુઅલ મોબિલિટી કપનું અત્યારે ઘણા બધા પેશન્ટ્સ સામેથી પૂછતા હોય છે કે સાહેબ જે તમારું સિરામિક હેડ છે એ મોટો ક્યાં તો ડ્યુઅલ મોબિલિટી કપ એ કેમ તમે અમારા કેસમાં યુઝ નથી કરતા. હવે ડ્યુઅલ મોબિલિટી કપ દેર ઇઝ અ વન થિંગ દેટ સાયન્ટિફિક રિસર્ચ ફોર અ ડ્યુઅલ મોબિલિટી કપ એ બહુ લોંગ ટર્મ નથી, 20-25 years બિયોન્ડ નથી, બટ ધ ઇનિશિયલ રિઝલ્ટ્સ આર ક્વાઇટ પ્રોમિસિંગ. તો વેન ડુ વી યુઝ અ ડ્યુઅલ મોબિલિટી કપ? ડ્યુઅલ મોબિલિટી કપ એટલે શું એ આપણે પહેલાં સમજી લઈએ. તો ડ્યુઅલ મોબિલિટી કપમાં શું હોય છે કે એક આ જે કપનો પાર્ટ છે ત્યાં આ કપ આવે, એક લાઇનર આવે, અને જે પોલીએથિલિનની હું વાત કરું છું એ બી મુવમેન્ટ ત્યાં થાય અને હેડનું બી મુવમેન્ટ થાય. એટલે બેઝિકલી એક જગ્યાની પર બે જગ્યાએ મુવમેન્ટ્સ થાય. અને આ થિયરી એવું કહે છે કે આવી રીતે કરવામાં પેશન્ટને રેન્જ ઓફ મુવમેન્ટ અને ચાન્સીસ ઓફ ડિસલોકેશન એટલે શું કે આ બોલ એમાંથી બહાર આવી જાય, ડિસલોકેશન એ ખૂબ જ ઓછું થઈ જાય છે. તો ડ્યુઅલ મોબિલિટી કપ એવા પેશન્ટમાં આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ જે લોકોને ડિસલોકેશનના ચાન્સીસ બહુ વધારે હોય. ધ ગ્રેટેસ્ટ ફિયર ધ પેશન્ટ હેવ ફોર ધીસ સર્જરી એ કે મારો બોલ વારંવાર નીકળી નહીં જાય ને, દેટ ઇઝ ધ થિંગ. બટ દેટ્સ વેર ધ સર્જિકલ ટેકનિક કમ્સ ઇન ટુ પિક્ચર, રાઈટ. સો ડ્યુઅલ મોબિલિટી કપ કેવા પેશન્ટમાં યુઝ થાય કે જેમાં ડિસલોકેશન થવાના ચાન્સીસ બહુ જ વધારે હોય છે, જેમ કે જે લોકોનો મસલ ટોન સારો નથી હોતો, જે લોકોને બીજી કે ત્રીજી સર્જરી કરવી પડે, જે લોકોને એબડક્ટર મસલ્સ બહુ વીક પડી ગયા હોય, એવા પેશન્ટ્સમાં કે જે લોકોને ન્યુરોલોજીકલ કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, એલ્ડરલી પોપ્યુલેશનમાં, એવા પેશન્ટ્સમાં અમે યુઝ કરતા હોય છે. બધા યંગ પેશન્ટ્સમાં ડ્યુઅલ મોબિલિટી યુઝ કરવું પડે હોય એવું નથી હોતું. તો ડ્યુઅલ મોબિલિટી કપનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે ડિસલોકેશનના ચાન્સ એ ઓછા કરી દે છે, પણ એવું નથી કે નીકાળી દે છે. પોતાના ડ્યુઅલ મોબિલિટીના બી ડિસએડવાન્ટેજ છે કે એમાં ઇન્ટરપ્રોસ્થેટિક ડિસલોકેશન થાય અને એ ટ્રીટમેન્ટ કરવી બહુ અઘરી હોય છે એની, બરાબર. ધ મેઇન એડવાન્ટેજ એન્ડ ધ પ્લસ પોઈન્ટ ફોર અસ ઇઝ કે જે અમને જે સિલેક્ટિવ પેશન્ટમાં યુઝ કરીને અમને રિઝલ્ટ ખૂબ જ સારા મળી શકે છે. ઓકે, સો ધી અધર થિંગ વિચ આઈ વુડ લાઈક ટુ કવર ઇઝ કે પેશન્ટ્સને કે આ બધું સર્જરી બધું અમે કરી દેતા હોય છે, પણ આફ્ટર કેર શું હોય કે શું કરતા હોય? તો ડીવીટી પ્રોફાઇલેક્સિસ, ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ પ્રોફાઇલેક્સિસ એ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધ હોલ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન છે. અને ઘણીવાર ઘણા બધા પેશન્ટને ખૂબ જ કોમોબિલિટીઝ હોય છે અને લોહી એમનું જાડું થઈને બીજા બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ થતા હોય છે. એટલે અમે લોકો પોસ્ટ સર્જરી 6 વીક્સનું એન્ટીકોગ્યુલન્ટ થેરાપી આપતા હોઈએ છીએ જે લોકોને આ બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ પ્રિવેન્ટ થતા હોય. ઓકે, so friends, that's it.
it was આગળના સેશન્સમાં we will be I'd like to talk more about the hip replacement and the techniques we use. And if there is any query, you can just contact our helpline number and I will be available to answer all your questions. This is just an educative purpose. તમારા કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય, તમારા કોઈ ઇશ્યુઝ હોય તો તમારા કન્સર્ન ડૉક્ટર ક્યાં તો અમારી સાથે તમે ટચમાં આવી શકો છો. આ એક પ્લેટફોર્મ એજ્યુકેશન માટે જ છે અને આ કોઈ એક કન્સલ્ટેશન કે કોઈ એડવાઇસ નથી. પણ મારી એક જ રિક્વેસ્ટ આખા વસ્તુમાં હશે કે તમારા ડિઝીઝ, તમારા ડૉક્ટર અને તમે શું વસ્તુ બોડીમાં નાખો છો એ ક્લિયર કટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી એને સમજો. જે બી ક્વેશ્ચન્સ હોય ડૉક્ટર્સને પૂછો અને તમે કન્વિન્સ થાવ પછી જ આગળની સર્જરી માટે કન્વિન્સ થાવ. ઇમ્પ્લાન્ટવાળી સર્જરીઝ એક એવી છે કે જોઈન્ટ રિપ્લેસ કે એકવાર નાખ્યા પછી એનું ધ્યાન રાખવું અને એના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને પ્રોપર્ટીઝ છે એ સારી ક્વોલિટીના હોય તો પેશન્ટ્સને લાંબો ટાઈમ માટે કોઈ ઇશ્યુઝ થતા નથી હોતા. ઓકે, થેન્ક યુ.